నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని మియాపూర్, రామ్నగర్, షేర్లింగంపల్లి సమీపంలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి వారితో మాట్లాడే ముందు ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సులు అలాగే ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఎలా ఉంటుందో వీటి గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు, నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు స్టూడియో. సార్ ఒక కాల్ ఉంది, తీసుకుందాం. ఉషా ఖమ్మం నుండి. ఉషా గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. హలో ఉషా గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నాకు ఇలా బీబీఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ ఎలాంటి సెక్టర్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్? ఓకే, బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా మంచి కోర్సు. మీరు చాలా మంచి కోర్సు ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారండి. ఇంటర్న్షిప్స్ వచ్చేపాటికి మీకు ఎక్కడ ఏ స్పెషలైజేషన్ మీద మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో మిమ్మల్ని అడిగి తెలుసుకుంటాం. యాక్చువల్గా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే మీకు ఇంపార్టెంట్గా ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కింద ఈ మూడు ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఆర్లో చేయాలి అనుకుంటున్నారు, ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు ఎలాంటి కంపెనీస్లో చేయాలనుకుంటున్నారు, మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఎంత కావాలనుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా కన్సర్న్స్ మీ దగ్గర నుంచి తీసుకుని దాన్ని బట్టి మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అలాగే మీకు మార్కెటింగ్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో, అలాగే మీకు ఫైనాన్స్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో, అలా ఎక్కడ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అలాంటి ప్లేస్లోనే మిమ్మల్ని ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం జరుగుద్ది. స్టైఫండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అంటే మీ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే కూడా మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి. ఎప్పుడు కూడా ఒక క్లాస్లో ఒక 60 మెంబర్స్ ఉన్న క్లాస్లో 90% స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటారో అలాగే 40% 50% ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు. సో అంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి చదువు ఎంత బ్రహ్మాండంగా చదువుతున్నారు, ఎంత బ్రహ్మాండమైన అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఎంత బాగా క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా వచ్చి బాగా థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తున్నారు, అలాగే రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి రావడం మూలంగా కాలేజ్ ఇచ్చే అదర్ బెనిఫిట్స్ లైక్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, అదర్ యాక్టివిటీ క్లాసెస్, లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎలా అటెండ్ అవుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్న్షిప్లో కూడా మీకు క్యారీ అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ బాగా చేయగలరు, చాలా మంచి కంపెనీస్లో మీకు సెలెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. ఎంత మంచి కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయితే అంత బ్రహ్మాండమైన మీకు స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వటమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా అంత బాగా వస్తుంది. సో మినిమం స్టైఫండ్ మేము ప్రామిస్ చేసేది అయితే 10,000 to 15,000 రూపీస్. హైయర్ సైడ్ అయితే చాలా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తే కనుక 25,000 రూపీస్, 30,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ రూపంలోనే మీరు సంపాదించగలరు. ఇక మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక శాలరీస్ అయితే దానికంటే ఎక్కువే ఉంటాయి, కానీ తక్కువ మాత్రం ఉండవండి. ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ అంటే మనకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్లో మన పిల్లలు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు. థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్, అది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అలాగే మీకు కూడా అలాంటి ప్లేసెస్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. వనస్థలిపురం నుండి ప్రియాంక గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే ప్రియాంక గారు. సార్ బాబుజీ ఇంటర్లో సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా సార్ బాబుజీ?
తప్పకుండా అండి. చాలామంది పేరెంట్స్, చాలామంది స్టూడెంట్స్ మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇంటర్ పాస్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా. సో ఇంటర్ ఒక సబ్జెక్ట్ మిగిలినా, 2 సబ్జెక్ట్స్ మిగిలినా కానీ ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ లేనప్పుడు డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వడం కష్టం. అందుకనే పేరెంట్స్, పిల్లలు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అంటే బాగా చదువుకునే పిల్లలు, బాగా అంటే అభివృద్ధిలోకి రావాల్సిన పిల్లలు ఇలా ఒక సబ్జెక్ట్, 2 సబ్జెక్టులు అంటే ఆ రోజు ఎగ్జామ్లో సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగానో, లేకపోతే ఆ ఇంట్లో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉండటం మూలంగానో, లేకపోతే అతనికి పర్సనల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండటం మూలంగానో 1-2 సబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నా ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నారు. అది కూడా పాస్ పర్సంటేజ్ కూడా ఈ ఇయర్ ఇంటర్లో చాలా తక్కువ ఉందండి. సో అందుకనే ఈ సంవత్సరం మమ్మల్ని చాలామంది పేరెంట్స్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయారు. సార్ మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది, మా పాప మా బాబు ఇలాగా ఇంటర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ మిగిలింది, ఏం చేయాలి సార్? దీనికి ఒక అవకాశం ఉందండి. అంటే మన తెలంగాణ ఓపెన్ ఇంటర్ లాగానే అదర్ స్టేట్స్ కూడా ఓపెన్ ఇంటర్ అన్నది ఉంటుంది. అలాగే నేషనల్ వైడ్ సెంట్రల్ దానికి కూడా ఓపెన్ ఇంటర్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఆగస్టు 3rd వీక్లో ఒక ఎగ్జామ్ ఉందండి ఓపెన్ ఇంటర్కి. అది కనుక మీరు పాస్ అయితే కనుక, అంటే దానికి కొంచెం మీరు అడ్మిషన్ వెంటనే తీసుకుంటే బాబుకి మేమే దానికి ట్రైన్ చేస్తాము. ఆ ఎగ్జామ్లో అపియర్ అయ్యి ఆ ఎగ్జామ్లో 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. మీకు ఆర్ట్స్ కావాలంటే ఆర్ట్స్ తీసుకోవచ్చు, సైన్స్ కావాలంటే సైన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ అంటే బాబు ఇంటర్లో ఏం చదివాడో అయ్యే సబ్జెక్ట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే కనుక ఇమీడియట్గా మనకి ఈ సంవత్సరమే డిగ్రీలో అడ్మిషన్ కూడా మీరు పొందొచ్చండి. సో ఇది ఒక అవకాశం ఉంది. ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన పిల్లలు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకి తెలంగాణ ఓపెన్ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ అయితే కనుక అయిపోయింది. బట్ అదర్ స్టేట్స్లో జరిగే ఎగ్జామ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో మీకు ఎలాగా గైడ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అన్నది మేము మీకు హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట. ఇలాంటి పిల్లలు అంటే ఒక సబ్జెక్టు, 2 సబ్జెక్టులు బాగా పర్ఫామ్ చేసే పిల్లలు ఏమన్నా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే మా ఫోన్కి, మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్. ఖమ్మం నుండి ఉషా గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. హలో ఉషా గారు. రైట్ అండి, కాల్ కట్. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది, దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లాస్ట్ 20 years నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్, అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్ సపరేట్గా ఉంటాయండి. 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 2 విశాఖపట్నంలో, 2 హైదరాబాద్లో ఉన్నాయండి. అలాగే 2 డిగ్రీ కాలేజీలు విశాఖపట్నంలో, 3 డిగ్రీ కాలేజీలు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి సపరేట్ కోర్సెస్ ఉంటాయండి. ఇంటర్ తర్వాత ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. ఇంటర్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది 10th పాస్ అయిన పిల్లలకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇది విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీకు అక్కడి నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. సార్, ఒక కాల్ తీసుకుందాం. కరీంనగర్ నుండి శంకర్ గారు, నమస్తే అండి. శంకర్ గారు మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే శంకర్ గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. బాబు 10th అయిందండి. ఓకే అండి. రైట్, కాల్ కట్. సార్ చెప్పండి. సో బాబు 10th అయిందని అడిగారు కాబట్టి మా దగ్గర 10th కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి ఒకటే ఒక కోర్స్ ఉందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. అది ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్. చాలామంది తల్లిదండ్రులకి, స్టూడెంట్స్కి తెలియదు ఏంటంటే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందా అని చెప్పి. ఎస్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ 2 గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయండి. ఇది ఇంటర్ బోర్డు నుంచే వస్తుంది, ఒకేషనల్ ఇంటర్మీడియట్ అనమాట. ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఇంటర్ చదువుతారు. దీంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. కానీ ఇంటర్తో ఆపడానికి లేదండి, కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది స్టూడెంట్కి. ఇంటర్తో ఆపితే ఎలాంటి ఉద్యోగం, అంటే మంచి ఉద్యోగం కానీ ఎలాంటి ఉద్యోగం కానీ వచ్చే అవకాశాలు లేవన్నమాట. సో అందుకనే కంపల్సరీగా ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇంటర్, డిగ్రీ కలిపి రన్ చేస్తాము. సో ఇంటర్ చదివిన పిల్లలు కంపల్సరీగా మా దగ్గరే డిగ్రీ కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇంటర్ 2 సంవత్సరాలు, డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు కాబట్టి టోటల్గా 5 సంవత్సరాలు. కానీ సిలబస్ ప్రకారం ఏంటంటే స్టూడెంట్ 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడండి. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు. 5వ సంవత్సరం ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ ఇప్పించినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇవ్వటమే కాకుండా మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అలాగా 1 year కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే టోటల్గా 5 years కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. అప్పుడు అతనికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ ఇక్కడ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అలాగే ఇంటర్ బోర్డు నుంచి ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అలా 5 years ప్రోగ్రామ్ అయిపోయినాక అతనికి ప్లేస్మెంట్ కూడా మేమే ఇప్పిస్తామండి. ఆ ప్లేస్మెంట్ కూడా
ఇవాళ రోజున అయితే కనుక ఇవాళ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి 30,000 నుంచి 40,000 రూపాయల మధ్యలో జీతాలు ఉన్నాయండి. ఇక్కడ నుంచి 5 సంవత్సరాల తర్వాత కాబట్టి దానికి 50,000 రూపాయలు వచ్చిన ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ట్రావెల్, టూరిజము, హాస్పిటాలిటీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎప్పుడూ కూడా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటాయి. నిరంతరం అభివృద్ధి చెందే ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట ఇవి. సో అందుకనే జీతాలు ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ తగ్గే పరిస్థితి అంటూ ఉండదండి. రైట్ సార్, కాల్ తీసుకుందాం. మహబూబాబాద్ నుండి శ్రీహరి గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. హలో నమస్తే శ్రీహరి గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఓపెన్ ఇంటర్ అయిపోయి 5 years అవుతుంది. ఓకే అండి. పాస్ అయ్యారు. ఓకే అండి. సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నా మళ్ళీ అవకాశం అంటే చదవడానికి ఏమన్నా మన అవకాశం ఏముంటుంది? తప్పకుండా అండి, వయసుకి సంబంధం లేదండి. చదువు విషయంలో ఏ వయసులో అయినా చదువుకోవచ్చు. కాకపోతే ఉద్యోగం, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావాలి అంటే ఎంత వయసు ఉండాలి అన్నది కొంచెం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మీ వయసు ఎంత ఉంటుందండి? 38 years. 38 అయితే కనుక అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు. అలాగే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో అయితే కనుక జాబ్స్ ఇప్పించే అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ మీకు 5 star హోటల్స్, 7 star హోటల్స్ లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించడం కూడా కొంచెం కష్టం అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఏ హోటల్ అయినా కానీ అంటే 5 star హోటల్స్, 7 star హోటల్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేపాటికి 27 years బిలో వాళ్ళనే ఎక్కువగా వాళ్ళు ఉద్యోగాలు తీసుకుంటారు అనమాట. మీకు 38 years ఉంది కాబట్టి మీకు లోకల్లో ఏదైనా రెస్టారెంట్స్లో కానీ లోకల్లో ఏదైనా హోటల్స్లో అయితే కనుక జాబ్స్ ఇప్పగలుగుతాం అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే. కానీ డెఫినెట్గా ఒకసారి కాలేజీకి రండి. అసలు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని కలవాలి, మీతో మాట్లాడాలి, మీ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటో చూడాలి. అసలు మీరు అంటే మీ ఇప్పుడు డిగ్రీ చదివే పిల్లలతో కానీ లేకపోతే కలరీ డిప్లొమా చదివే పిల్లలతో కానీ అసలు మిక్స్ అవ్వగలరా లేదా అంత పెద్ద వయసు ఉన్నప్పుడు. కానీ మీరు చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ అన్నది మీకు చాలా ఉంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి చదువుకుందాం అనుకున్న ఇంట్రెస్ట్తో ఏ వయసుతో సంబంధం లేదు కాబట్టి మేము ఎక్కడో చాట మేము మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాం. డెఫినెట్గా ఒకసారి మమ్మల్ని కాలేజీని కన్సల్ట్ చేయండి సార్. రైట్ అండి. మిగతా కాలేజ్తో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకతలు ఏంటంటారు? ఎప్పుడూ కూడా అండి స్టూడెంట్ చదువు ఒక్కటే మీద ఆధారపడితే అతనికి స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వండి. అందుకని చెప్పి ఇది మేము ఎప్పుడైతే 20 సంవత్సరాల క్రితం మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నామో అప్పుడే మేము గమనించడం జరిగింది. మా కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి. మా కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఒక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని కానీ లేకపోతే ఒక ప్రొవిషన్ పీరియడ్ అని కానీ లేకపోతే ఒక టెంపరీ జాబ్ అని కానీ ఉండకూడదు. కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే అతనికి ఉద్యోగం రావాలి. ఉద్యోగం రాగానే అతను బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి. పర్ఫామ్ బాగా చేస్తే కనుక అతనికి వెంటనే ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి చాలా ఆలోచించి మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నడుపుతున్నామని గత 20 సంవత్సరాలుగా. ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఈ మధ్య కాలంలోనే గవర్నమెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా వీటి గురించి బాగా మాట్లాడుతున్నారండి. చాలా ఎక్కువగా ఇలాంటి ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. చాలామంది వాళ్ళ రోజున ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ కానీ మాట్లాడేది ఏంటంటే అన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసే కాలేజ్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్తో టైఅప్ పెట్టుకోండి అని చెప్పి. మేము ఇది 20 సంవత్సరాల క్రితమే చేసామండి. 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము ఇండస్ట్రీస్తో టైఅప్స్ పెట్టుకుని మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఆ ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. ఎందుకు వర్క్ చేపిస్తాము అంటే అక్కడ బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వడానికి, అక్కడ వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ అలవాటు పడటానికి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రావడానికి, మంచి ఎక్స్పోజర్ రావడానికి, అక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీస్ ఎలా వర్క్ చేస్తారు ఏంటి అన్నది ఇతను కూడా నేర్చుకోవడానికి. దానికంటే అన్నిటికంటే బెనిఫిట్ మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్స్కి ఇవాళ రోజున స్టైఫండ్ రూపంలోనే అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు స్టైఫండ్ రూపంలోనే ప్రతి స్టూడెంట్ 15,000 రూపాయల నుంచి 25,000 రూపాయలు నెలకి సంపాదిస్తున్నారు. అంటే సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2.5 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయల దాకా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 years 19 years రూపాయలలోనే సంపాదిస్తున్నారు స్టైఫండ్ రూపంలో. సో అంత బ్రహ్మాండంగా మేము పిల్లలకి చదువుతో పాటు మంచి స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసి ఇలా ఇండస్ట్రీకి పంపించడం మూలంగా వీళ్ళు ఇండస్ట్రీలో బాగా పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా ఇండస్ట్రీస్ కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నాయండి. ఇదే అనమాట డిఫరెన్స్ మిగతా కాలేజ్కి మా కాలేజ్కి. మేము 20 years బ్యాక్ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా మా పిల్లలకి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా వచ్చేస్తుంది. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాల్ ఇస్తాం. సికింద్రాబాద్ నుండి స్వప్న గారు, నమస్తే అండి. హలో స్వప్న గారు మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ స్వప్న గారు. సార్ నాది మ్యాథ్స్ బ్యాక్లాగ్ ఉంది సార్. ఓకే, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది జాయిన్ చేయడానికి. సో తప్పకుండా అమ్మా, నీకు ఒక సబ్జెక్ట్ పోయిందని ఏం కంగారు లేదు. నీకు ఎలాగా నిన్ను డిగ్రీలో అడ్మిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి, నువ్వు ఇంటర్ ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయినా కానీ నీకు ఓపెన్ ఇంటర్ త్రూగా నీకు ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్తో నువ్వు పాస్ అవ్వగలుగుతావు ఏంటి ఇదంతా కూడా నీతో పర్సనల్గా మాట్లాడి నీకు గైడ్ చేయడం జరుగుద్ది. సో మీకు August 3rd weekలో మీకు ఓపెన్ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఓపెన్ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అయిపోతే ఈ సంవత్సరమే మీకు 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు.
సో మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినా, లేదు మా కాలేజ్ లొకేషన్స్ మీరు వెబ్సైట్లో చూస్తే మా కాలేజ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. మీరు సికింద్రాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి రామ్నగర్ మీకు దగ్గరగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. లేదు మీకు మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉంటే కనుక మీకు మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా మనకు ఒక కాలేజ్ ఉంది. అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో కూడా మన కాలేజ్ ఉంది. కాబట్టి మీ 3 క్యాంపసెస్లో ఈ 3 కాలేజెస్లో మీకు ఏది దగ్గర అయితే అక్కడికి వచ్చి మీరు ముందు అసలు ఎలాగా ఏంటి ప్రొసీజర్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోండి. దాని తర్వాత మీకు నచ్చితే కనుక మీరు వెంటనే ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోండి. ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకుంటే కనుక ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతే 3rd వీక్లో జరిగే ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే కనుక మీకు డిగ్రీలో కూడా అడ్మిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్ అండి. ఈ MBA BBA చేస్తే ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయంటారు? ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి, మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నాయి. ఎందుకంటే వీటిలో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, HR ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. మీకు ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోండి, మీరు అంటే కాలేజెస్ తీసుకోండి, హాస్పిటల్స్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ తీసుకోండి, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ తీసుకోండి, రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ తీసుకోండి, ఎయిర్లైన్స్ తీసుకోండి, ఎయిర్పోర్ట్స్ తీసుకోండి, హాస్పిటల్స్ తీసుకోండి, ఫార్మసీ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినా కానీ మీకు HR డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే, అలాగే మీకు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీ. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. సో MBA BBA చదివే పిల్లలు ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లకైనా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనమాట. అందుకనే ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా అసలు ఇండస్ట్రీయే ఉండదు కాబట్టి ఈ కోర్సు ఈ సబ్జెక్ట్స్ చదివిన పిల్లలకి ఉద్యోగాలు రాకుండా అసలు ఉండదండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే పిల్లలు బాగా కష్టపడి చదవాలి, కష్టపడి చదువుకోవాలి, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు తయారవ్వాలి. అంటే మనం ఇండస్ట్రీకి మనం తయారయ్యాం అనుకుంటాం కానీ బట్ ఇండస్ట్రీ విల్ బి అదర్ సైడ్ నుంచి ఇండస్ట్రీ వేరే విధంగా కోరుకుంటుంది. స్టూడెంట్ నాకు ఇలా ఉండాలి, ఇలా పర్ఫామ్ చేయాలని చెప్పి. సో దానికి తగ్గట్టు తయారవ్వాలి అంటే మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చేయాలి. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తాం, చదువుకునేటప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయడం చేయాలి. అది చేయాలి అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ ఓన్లీ ప్లేస్ అండి. IIP ప్రోగ్రామ్స్ త్రూగా ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించడం, ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగా మీకు స్టైఫండ్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మీకు ఒకసారి ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకు హాలిడేస్ అయినా కానీ సండేస్ అయినా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. మీకు కౌన్సిలర్స్, హెడ్స్ మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. మీరు వచ్చి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ ఈ కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వాలంటే మాత్రం మీరు కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుని నల్లగొండ నుండి క్రాంతి గారు. హలో క్రాంతి గారు. హలో క్రాంతి గారు. రైట్ అండి. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులు చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటారు? చాలామంది సైన్స్ బైపీసీ చదివే పిల్లలండి, చాలామంది అంటే కొన్ని లక్షల మంది ఎంట్రన్స్ రాస్తారు, నీట్ ఎంట్రన్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే మెడిసిన్ చదవాలి అని చెప్పి ఉద్దేశం అనమాట. వాళ్ళకి తప్పు లేదండి, కానీ సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా అందరికీ సీట్లు రావు. అలా అని చెప్పి ప్రతి పిల్లలు సీట్ రావాలంట కానీ రాదు. ఎందుకంటే సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. వీళ్ళు చాలా బాగా కష్టపడి చాలా బ్రహ్మాండమైన హోప్స్తో ఉంటారండి. పాపం అక్కడికి రాగానే ఎప్పుడైతే అడ్మిషన్ రాదో వాళ్ళు చాలా నీరసపడిపోతారు, చాలా నిరుత్సాహానికి గురవుతారు. ఇలాంటి పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. MBBSకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏమున్నాయి, డాక్టర్ చదవకపోయినా కానీ డాక్టర్ గారు మీరు సొసైటీలో బతకొచ్చు, ఎలా మీరు పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు, సొసైటీకి ఎలా సర్వీస్ చేయొచ్చు అన్నది తెలుసుకోవాల్సిన కోర్సులు ముఖ్యంగా BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఈ 2 కోర్సులు చాలా మంచి కోర్సులు అండి బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి. ఈ 2 కోర్సులు ఎందుకు అంత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అంటున్నాను అంటే అదేదో మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం అని కాదండి. ఎందుకు ఈ కోర్సుల మూలంగా అంటే ఈ కోర్సులు చదివిన పిల్లలకి మీరు డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్, టెక్నాలజీ, ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదువుతాం మూలంగా మీకు హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వస్తాయి, గవర్నమెంట్ హెల్త్ సెక్టర్స్లో వస్తాయి, అలాగే మీకు రైల్వేస్లో జాబ్స్ వస్తాయి, అలాగే మీకు ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వస్తాయి, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే, నెస్టే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లు వస్తాయి. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కాబట్టి యూ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ డాక్టర్స్ అని పిలుస్తారు మిమ్మల్ని సొసైటీలో. MBBS చేసిన డాక్టర్ గారితో మీకు ఈక్వలెంట్గా మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. బట్ స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనం పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉందండి. BSc అంటే ఏంటిలో ఇది చాలా ఎప్పుడో పాత ప్రోగ్రామ్ కదా అంటారు. కాదండి, ఇది పాత ప్రోగ్రామ్ అయినా వీఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ప్రొఫెషనల్ వే. చాలా ఇంటర్న్షిప్స్, వీళ్ళు చదువుకునేటప్పుడే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు, చదువుకునేటప్పుడే పేషెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, పేషెంట్స్కి ఎలాంటి డైట్ ఇస్తే వీళ్ళు తొందరగా రికవర్ అవుతారు, అంటే సర్జరీస్ తర్వాత కానీ లేకపోతే ఆపరేషన్స్ తర్వాత కానీ లేకపోతే ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వీళ్ళకి ఎలాంటి మనం డైట్ ఇస్తే వీళ్ళకి తొందరగా రికవర్ అవుతారు, ఇలాంటి అన్ని పిల్లలకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ డైటిక్స్ చదివే పిల్లలకి వీళ్ళకి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. రైట్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించిన కోర్సులు చాలా విషయాలు తెలియజేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్. నమస్తే.